Good morning, students. In the previous class, we studied about polygons. What do you mean by polygon? A simple closed curve made up of only line segments are called polygons. Okay, and the diagonals are the line segment that connecting two non-consecutive vertices of a polygon. And regular polygon and irregular polygon. Regular polygon means a polygon with both equiangular and equilateral, and convex polygons are the polygons only that has no exterior diagonals. In the previous class we studied about these things. And the properties, angles property of a triangle. Angles property of a triangle is 180 degree, and the sum of measures of four angles of quadrilateral is 360 degree. Okay, the sum of measures of three angles of a triangle is 180 degree, and the sum of measures of four angles of a quadrilateral is 360 degree. We are going to prove this one. അതായത് സം ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫോർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഈസ് 360 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാം. വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് 180 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് first we are going to draw a quadrilateral. This is a quadrilateral. That quadrilateral means a four-sided polygon is called a quadrilateral. Okay, a quadrilateral means a four-sided polygon is called a quadrilateral. And this is quadrilateral A, B, C and D. We are going to find the sum of four angles of a quadrilateral is 360 degree. Okay, ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. Sum of angles means four angles of a quadrilateral is 360 degree. We are going to prove this. Here, this is a quadrilateral ABCD, and I am joining these two vertices, that is a diagonal AC I am draw here. In this quadrilateral, AC is the diagonal of this quadrilateral. Diagonal nu panna endarnu, the line joining two non-consecutive vertices of a polygon. അതല്ലായിരുന്നോ diagonal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Here AC is the diagonal of this one. Here we got two triangles. First one is ABC and the second one ADC. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ നടുക്കൂടെ ഡയഗണൽ വരച്ചപ്പം ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ABC and triangle ADC. The triangle ADC. ABC is the triangle and the another triangle is ADC. In triangle ABC, we know that sum of three angles of a triangle is 180 degree. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള sum of three angles of a triangle is 180 degree. So here the sum of triangles ABC എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാം. ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ABC. This is first angle. That is angle ABC plus then BCA. This is another angle. That is angle BCA plus angle, ഇനി ഈ ആംഗിൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് CAB is equal to 180 degree. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ABC, ആംഗിൾ ABC പ്ലസ് ആംഗിൾ BCA, ഈ ആംഗിൾ എടുത്തേക്കുന്നത്, ആൻഡ് CAB, this angle is equal to 180 degree. This is equation number 1. In triangle ഏതാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്? ADC എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. In triangle ADC,
ഇത് ABC എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ആണ്. ADC എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ആംഗിൾസ് എടുക്കാൻ പോവാം. ആംഗിൾ ADC, ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ADC പ്ലസ് പിന്നെ DCA. ഈ ഡയഗണലായി ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളായിട്ട് വന്നത്. ആംഗിൾ DCA പ്ലസ് ആംഗിൾ CAD. ആംഗിൾ CAD is equal to 180 degree. This is equation number 2. നോക്കിയേ, ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലെയും ഓരോ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ ABC പ്ലസ് ആംഗിൾ BCA പ്ലസ് ആംഗിൾ CAB is equal to 180 degree. And in triangle ADC പ്ലസ് DCA പ്ലസ് CAD, ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾ 180 degree. We are going to add these two equations. Add 1 and 2. 1 and 2 കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം. Here, that is angle ABC plus angle BCA plus angle CAB plus, അതായത് LHSഉം RHSഉം കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. LHSഉം RHS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദ സം ഓഫ് RHS പ്ലസ് ആംഗിൾ ADC പ്ലസ് ആംഗിൾ DCA പ്ലസ് ആംഗിൾ CAD ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 plus 2 എന്നല്ലേ. ഇത് പ്ലസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് സെയിം ആസ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് 180 degree plus 180 degree. Okay, here ABC. What is ABC? Angle ABC. നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്താണ് ABC. We know that അതിൻ്റെ മിഡിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പർ ഈ ലെറ്ററിനെ നമ്മൾ ആംഗിളായിട്ട് തന്നെ എടുക്കും. അങ്ങനെയല്ല ഇതുവരെയും പഠിച്ചേക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ആംഗിൾ ABC മീൻസ് ദിസ് ഈസ് ആംഗിൾ B. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ B. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞു, ABCയുടെ B കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആംഗിൾ BCA. BCA എന്ത് ചെയ്യും? BCA. അപ്പം BCA. ഈ സി എന്ന് വരുന്ന ആംഗിള് ഈ ഒരാംഗിൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, DCAയും വരുന്നുണ്ട്. നോക്കിക്കേ, BCAയും DCAയും എന്നാലേ ഇത് ആംഗിൾ ഫുൾ ആംഗിൾ ആവത്തുള്ളൂ. ഇല്ലേ, ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ആംഗിൾ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. രണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം പകുതി പകുതിയേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഫുൾ ആംഗിൾ ആവണമെങ്കിൽ BCAയും DCAയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ആംഗിൾ B പ്ലസ് ആംഗിൾ BCA പ്ലസ് ആംഗിൾ DCA കണ്ടോ, ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് അത് ആംഗിൾ C എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ ആംഗിൾ D വരുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ. ഹിയർ പ്ലസ്, യെസ്, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ADC. ആംഗിൾ ADC ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ആംഗിൾ D. ആംഗിൾ D പ്ലസ് ആൻഡ് DACയും CABയും കൂടെ ചേർന്നാലേ ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ആവുന്നുള്ളൂ. രണ്ടിൻ്റെ പകുതി പകുതി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി, ഡയഗണൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ട് DACയും CABയും കൂടെ ചേർന്നാലേ ഈ ഫുൾ ആംഗിൾ ആവുള്ളൂ. പ്ലസ് ആംഗിൾ DAC പ്ലസ് ആംഗിൾ DAC പ്ലസ് ആംഗിൾ CAB is equal to 180 plus 180, it is 360 degree. Okay, this is angle B plus BCAയും ACBയും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് this angle ഫോം ആവുന്നത് അല്ലേ. ഇത് ആംഗിൾ C ഫോംഡ് പ്ലസ് ആംഗിൾ A പ്ലസ് ആംഗിൾ D is equal to 360 degree. It is same as angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Understand? Once more listen. Draw a diagonal AC to this quadrilateral ABCD. AC separates
this quadrilateral into two triangles, and using angle sum property, each angle separately we take and find the sum of four angles of a quadrilateral is 360 degree. Okay, then here clearly we can understand that sum of the four angles of a quadrilateral is 360 degree. Okay. From this theorem, we can understand how many sides are there in a quadrilateral. There are four sides. Four-sided polygon ആണ് quadrilateral അല്ലേ. 180 ആണ് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസും. ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് 180 ഡിഗ്രി. 2 into 180 ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് 360 ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. 2 into 180 ഡിഗ്രി. ഫ്രം ഈ 2 കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഫോർ സൈഡഡ് പോളിഗൺ അല്ലേ ഇത്. ഫോർ സൈഡഡ് പോളിഗണിനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി നമ്മളിതിനെ. ഈ ഫോർ സൈഡ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് 360 കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് 4 minus 2 into 180 ഡിഗ്രി. അതായത് ഫോർ സൈഡഡ് പോളിഗണിൽ നിന്ന് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി നമ്മൾ, അതിനാണ് 180 ഡിഗ്രി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ താഴെ വരുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. ആൻഡ് that is four sided polygonന്റെ ആംഗിൾ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി we are going to take a five sided polygon. This is a five sided polygon. I am going to separate this five sided polygon into three triangles. 1, 2, 3. Here this polygon is divided into three triangles. So the angle sum of this triangle is 5 minus 2 into 180 degree. That is 3 into 180 degree. It is same as 540 degree. Okay, this is the angle sum of a pentagon, that is 540 degree. അതിനിങ്ങനെ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. ആ സൈഡിൽ നിന്ന് 2 മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. 2 മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് 180 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗോട്ട് ദ ആംഗിൾ സം ഓഫ് ദാറ്റ് പോളിഗൺ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 6 sided പോളിഗൺ, സോറി എ 7 sided പോളിഗൺ. 7 sided പോളിഗൺ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ സം ഓഫ് ദി 7 sided പോളിഗൺ? ആംഗിൾ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7 minus 2 into 180 degree. Okay, 7 minus 2 into 180 degree. That is 5 into 180 degree. 5 into 180 degree. It is same as 0, 0, 900 degree is the answer. The 900 degree is the answer of this 7-sided polygon. And what about the 10-sided polygon? Angle sum is 10 minus 2 into 180 degree. That is 8 into 180 degree. This is the angle sum of a 10-sided polygon. And അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു n സൈഡ് ഉള്ള, n സൈഡ് മീൻസ് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. n എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2, 3 വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. പോളിഗൺ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മിനിമം 3 സൈഡ്സ് വേണമെന്ന്. അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചേക്കുന്നത്. 3 സൈഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പോളിഗൺ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ n എന്ന് പറയുന്നത് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3, 4, 5 എക്സെട്ര. n എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ സം ഓഫ് എ n സൈഡഡ് പോളിഗൺ. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ആംഗിൾ സം ഓഫ് എ n സൈഡഡ് പോളിഗൺ? That is n minus 2 into 180 degree. n minus 2 into 180 degree is the angle sum of a n-sided polygon. Okay, listen here. Page number 42. Page number 42. Here clearly given that we can find what is the angle sum of this. That is seventh one. Angle sum of a 7-sided polygon is 7 minus 2 into 180 degree. Okay,
ഇത് ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യാം. Clearly we know that the question number 5. What is a polygon? What is a regular polygon? What is a regular polygon? We already write the definition in the previous class. Okay. And state the name of a regular polygon of 3 sides. 3 sides aanengi it is a equilateral triangle. What about 4 sides? It is a square. What is a 6-sided regular polygon? It is it is hexagon. Okay. And we are going to find the angle measure x in the following figures. We are going to find the measure of this angles in these quadrilaterals. Okay. Page number 42. Question number 6. First figure is this is a figure. This is 50 degree. This is 130 degree. This is 120 degree. And we want to find what is the measure of this side. This is x. We don't know what is the measure of this side. We want to find what is the measure of x. X എന്ന് പറയുന്നത് unknown ആണ്. ഇത് 50 ഡിഗ്രി ആണ്, ഇത് 130 ഡിഗ്രി ആണ്, ഇത് 120 ഡിഗ്രി ആണ്. ഇത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് x ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. We already know that the angle sum of a quadrilateral is 360 degree. We already know that angle sum of a quadrilateral is 360 degree. Okay. That means നമ്മുടെ ഈ 4 ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് 360 കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തിയറം വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് മീൻസ് എക്സ് പ്ലസ് 130 degree plus 120 degree plus x plus 50 degree is equal to 360 degree. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചേക്കുന്നത്. ഈ ആംഗിൾ ഇത് ദിസ് വൺ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മെഷേഴ്സും കൂടെ സം ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് 360 degree. That means it is 130 plus 120, it is 250 plus 50, it is 300. That is x plus 300 degree is equal to 360 degree. X is equal to 360 degree minus 300 degree, it is 60 degree. So what is the measure of x here? It is 60 degree. Understand? അതായത് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടി നമുക്കറിയാം ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെ 4-sided പോളിഗണിൻ്റെ ആംഗിൾ സംബന്ധമാണ് 360 ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 50, 130, 120 പ്ലസ് എക്സ് എത്ര കിട്ടണം? നമുക്ക് 360 കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 360 മൈനസ് ഇതിൻ്റെ സമ്മെല്ലാം കൂടെ മൈനസ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ എങ്ങനെ മൈനസ് വന്നേ? നമ്മൾ നേരത്തെ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്പോസിങ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഈക്വൽ സൈൻ ഇപ്പുറത്ത് പോയാൽ മൈനസ് ആവുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 360 മൈനസ് 300 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 60 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ. Here is the second question. This is 60 degree. Here the angle is given. ഈ സൈഡിലാണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. This is x and this is 70 degree. Understand? ഇതാണ് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ. നമുക്കറിയാം ഇത് 90 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 ഡിഗ്രി. അത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ഈ ആംഗിൾ 90 ആണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ആംഗിൾ? ദിസ് വിൽ ഓൾസോ 90 ഡിഗ്രി. എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഇത് 90 ആണ്, അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ 90 അല്ലേ, ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ 180 ആവുള്ളൂ. നമ്മളിത് 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചില തിയറംസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ലീനിയർ പെയർ. വി ടേക്ക് ദിസ് ആസ് ആംഗിൾ 1. ഇത് 90 എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആംഗിൾ 1 = 90 നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. എന്നാലേ നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത് 90 ആണ്, ഷുവർലി ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ഓൾസോ 90. ഫ്രം ആംഗിൾ യൂസിങ് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി, using angle sum property angle 1 plus അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതൊരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ 4 സൈഡഡ് പോളിഗണാണ്. അതിൻ്റെ ആംഗിൾ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360 ഡിഗ്രിയാണ്. ആംഗിൾ 1 പ്ലസ് 60 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 70 ഡിഗ്രി പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 360 ഡിഗ്രി. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആംഗിൾ 1 എന്തുവാണ്? ഇവിടെ 90 ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ അപ്പോൾ എന്തുമായിരിക്കും? ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ 90. ദാറ്റ് ഈസ് 90 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 60 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 70 ഡിഗ്രി പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 360 ഡിഗ്രി. 90 plus 60 it is 150. 150 plus 70 it is 220. 220 degree plus x is equal to 360 degree. From this x is equal to 360 degree minus 220. It is same as 140 degree. മനസ്സിലായോ? ഇത് എളുപ്പം ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് എളുപ്പമായി ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെ ഒരു 4 സൈഡഡ് പോളിഗണിൻ്റെ ആംഗിൾ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360 ആണ്. ആ 360 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും. ഈ 90 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇത് 60 ആണെങ്കിൽ, ഈ ആംഗിൾ 60 ആണെങ്കിൽ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ആംഗിൾ? 180 മൈനസ് 60 ചെയ്താൽ പോരെ. 7th എങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചത്? ലീനിയർ പെയർ വെച്ച് 180, ഇത് ടോട്ടൽ 180 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ 60 ആണെങ്കിൽ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് 180 മൈനസ് 60 ചെയ്താൽ പോരെ, 120 കിട്ടത്തില്ലേ? അതേപോലെയാണ് ദിസ് ഫ്രം ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ഈസ് 140 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ. Yes, here is the next problem. This is a pentagon. Yes, 5-sided polygon. This is a 5-sided polygon. This is a pentagon. Okay, we are going to find the measure of x. The angle, what is the measure of this angle? Before that, this is what happened? This is a regular pentagon. Regular means the length of all the sides of this pentagon are same. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലെങ്ത്തും, ഇതിൻ്റെ ഹോൾ സൈഡിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആണെന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെഗുലർ മീൻസ് ദ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ സെയിം. അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചേക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് റെഗുലർ പോളിഗൺ മീൻസ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾസും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അത് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ആംഗിൾ? ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എക്സ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്. ഇത് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആയതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നെ അത് അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് അത് ഈ ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ ദ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കി വരച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ ദ സൈഡ്സ് ആർ സെയിം ആൻഡ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ ആംഗിൾസ് ആർ എക്സ്. ഓക്കെ. ഒരു സൈഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓൾ ദി ആംഗിൾസ് ആർ എക്സ്. How many x are there? 1, 2, 3, 4, 5. That is 5x.
ഇതിൻ്റെ ഹോൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 5x ആണ്. ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ആംഗിളും കൂടെ 5x ആണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ സം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ആർ ദെയർ? ദെർ ആർ 5 സൈഡ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 5 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 180. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചേ? ദിസ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ സം ഓഫ് ദിസ് പെൻറ്റഗൺ. ദാറ്റ് ഈസ് 3 ഇൻറ്റു 180 ഡിഗ്രി. ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് 540 degree. Okay, this is the angle sum of this pentagon, that is 540 degree. That means 5x is equal to 540 degree. From here we can find x. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽസിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് x is equal to 540 divided by 5. It is same as 108 degree. This is the answer of this angle x. Understand? ഈ എക്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 108 ആണ്. എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അത് all the sides are same because this is a regular pentagon. റെഗുലർ ആണെന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു ലൈൻ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയാണ് കൊടുത്തത്. ഒരേപോലെ മീൻസ് എല്ലാം സെയിം ലെങ്ത്. ചിലയിടത്ത് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ തന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. These two lengths are same and these three lengths are same. Here all the sides are same, as so all the angles are also same. So 5x, 1 2 3 4 5, 5x is the total angle, and 5x is same as, that is 5 minus 2 നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാൽ n minus 2 into 180. n means എന്താണ്? പോളിഗണിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആണ്. ഇവിടെ 5 സൈഡഡ് പോളിഗൺ ആയതുകൊണ്ട് 3 into 180 ഇറ്റ് ഈസ് 540 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, here is another problem. This is question number B from your text. Okay, question number 4ൻ്റെ B ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർത്ത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലെ question number 4ൻ്റെ B ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. This is Z and this is 60 degree. This is A and this is W. This is 120 degree. And this one is x. This is 80 degree and this one is y. We want to find the sum of x plus y plus z plus w. We want to find the sum of x plus y plus z plus w. എക്സും വൈയും ഇസഡും ഡബ്ല്യു ഒക്കെ ഔട്ടറിലാണ്, ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ അല്ല. ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ്. ഈ ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ്. ഈ പോളിഗണിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണിത്. ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 60, 80, 120 ആൻഡ് എ അല്ലേ? 60, 80, 120 ആൻഡ് എ. 4 ആംഗിൾസ് ആണുള്ളത്. 4 ആംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ. വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ സം ഓഫ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ? ആംഗിൾ സം ഓഫ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഈസ് 360 ഡിഗ്രി. ഇറ്റ് മീൻസ് എ പ്ലസ് 120 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 80 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 60 ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 360 ഡിഗ്രി. ഇങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചേക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗോട്ട് 360 ഡിഗ്രി. ദാറ്റ് മീൻസ് എ പ്ലസ് ദിസ് ഈസ് 260. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് 200 and 260 ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 360 ഡിഗ്രി. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 360 ഡിഗ്രി മൈനസ് 260 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100. അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 100 ഡിഗ്രി. ഫ്രം ദിസ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ദിസ് വൺ ഈസ് 120 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എക്സ്. യൂസിങ് ലീനിയർ പെയർ ആക്സിയം, വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് എക്സ്? എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
180 ഡിഗ്രി മൈനസ് 120 ഡിഗ്രി അല്ലേ. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് ടോട്ടൽ 180 ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 120 ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ദിസ് ഈസ് 60. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 60 ഡിഗ്രി. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് വൈ ഹിയർ? വൈ നോക്കിക്കേ, ടോട്ടൽ ഈസ് 180 degree. This is 80. So what about y? That is 180 degree minus 80. It is equal to 100. And what about z? This is 60 and this one is 180 minus 60. Z is equal to 180 degree minus 60 degree. It is same as 120 degree. And we got a, that is 100 ഡിഗ്രി. നമുക്ക് എ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് 100 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എന്താണ്? ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി മൈനസ് 100. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 80 ഡിഗ്രി. എക്സ് പ്ലസ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു 60 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 100 degree plus 120 degree plus 80 degree. It is same as 360 degree. Understand? The sum of these exterior angles x, y, z and w is 360 degree. എങ്ങനെ 360 degree? നമ്മൾ using angles and property of a quadrilateral, the sum of these four angles is 360 degree. ഈ 360 degree ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. നമ്മൾ a കണ്ടുപിടിച്ചു. എ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലീനിയർ പെയർ. ലീനിയർ പെയർ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? സം ഓഫ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ഷുഡ് ബി 180 ഡിഗ്രി. ഇത് 180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പഠിച്ചേക്കുന്നത്. 180 ആണെങ്കിൽ 60 ഉണ്ട് ഒരാംഗിൾ. 180 60 മൈനസ് ചെയ്താൽ വി ഗോട്ട് 120. അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ try to do this as homework and this one is homework. ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പമായി ചെയ്യാൻ, കാരണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് 30 ഡിഗ്രി, ഇത് എക്സ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും നമുക്കറിയത്തില്ല. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആംഗിളും നമുക്കറിയത്തില്ല. നമുക്കിത് 70 ആണെന്നറിയാം. 70 ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. 180 മൈനസ് 70 ചെയ്താൽ പോരെ. ഇത് 60 ആണെങ്കിലും 180 മൈനസ് 60 ചെയ്താൽ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം ഇതിന് ആംഗിൾ 1 എന്നും ഇത് ആംഗിൾ 2 എന്നും കൊടുക്കണം. ഇത് രണ്ടെണ്ണം എക്സ് ആണ് തന്നത്, കാരണം ഇത് രണ്ടും സെയിം ആംഗിളാണ്. അതാണ് സെയിം മെഷർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ഈ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ 1 പ്ലസ് ആംഗിൾ 2 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 30 ഡിഗ്രി. അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ 2x ആണ്. അപ്പം ആംഗിൾ 1 പ്ലസ് ആംഗിൾ 2 പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 30 ഡിഗ്രി. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എത്ര സൈഡഡ് പോളിഗണാണ് ഇത്? 1 2 3 4 5 സൈഡഡ് പോളിഗണാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും? 5 സൈഡഡ് പോളിഗണിൻ്റെ ടോട്ടൽ സം എത്ര എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ച് n-2 × 180 എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്ത് ഇതിന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ. ആൻഡ് ദിസ് വൺ, ഇത് നോക്കിയേ, ഇതിനകത്ത് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ. this one we know that the angle sum of a triangle is 180 degree. അപ്പോൾ ഈ യൂസിങ് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നേരത്തെ വേണ്ടി ഇത് ചെയ്ത പോലെ ഈ സെഡും എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫൈൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ്. ഓക്കെ, ട്രൈ ടു ഡു ദിസ് ഓണർ. ആൻഡ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ചെയ്യണം. So study well and ready for the test paper also. Okay, if there is any doubt, call me and try to study carefully. Okay, thank you.